बीमारी में अफसोस करना 아픈 것에 대해서 슬프게 느끼는 것은 잘못된 것입니다. 질병은 우리의 친구입니다. जो हमारे जीते जी उनसे भी 우리가 살아있을 अपना 때 그것을 존중을 가지고 प्रणाम करके आपसे 그것이 우리를 떠나야 할 때 그런 질병이 अगर 옵니다. हमारा योग 만약에 बल है 우리가 요가 파워가 तो 있으면 बीमारी 그 सुख का 질병이 दाता बन के जा रही 십자가에서 가시로 तो 변하면서 इतनी 그것이 मेहरबानी 떠납니다. करके 그래서 अपने 뭔가를 मेहरबान की मेहरबानी माने हम उसका 우리가 धन्यवाद 그게 करें 우리를 위해서 우리에게 우호적인 अफसोस 것이므로 그것에 대해서 슬퍼하지 마십시오. मेहरबानी 그것이 मानो 우리를 위해 오는 धन्यवाद 것이라고 मानो 생각하고 환영하십시오. तो बीमारी में बीमारी 질병은 का 모든 अंत 이에게 नहीं 옵니다. 우리는 जानते हैं कि 63생의 끝이라는 것을 जन्म है 압니다. तो 63 जन्मों के पता 우리가 नहीं कहाँ 우리의 그런 कहाँ से 미묘한 63생의 जन्म लिया 계좌에 है 대해서 확실하지 अनेक 않은 प्रकार 것이기 के रास्ता 때문이죠. 거기는 매우 कोई 다양한 कहते 종류의 계정이 कोई क्या कहता 있습니다. है मैं वो 여러분들이 सीधे 아주 रास्ते से आती हूँ 깨끗한 그런 दो로 위를 지나갈 मालूम 때, नहीं कहाँ से कोई ऐसा गाड़ी 그런데 어디선가 मोटरसाइकिल 차가 जो 와서 कोई बिल्कुल 여러분들에게 वैसा ही 부딪히면서 नहीं 상처를 줄 देखती 수가 है करके 있습니다. गाड़ी 사고가 날 수 धक्का देने 있습니다. लगती है किसने किया 누가 그것을 देखो मेरा 했습니까? दोष कुछ नहीं 그게 था 누구의 잘못이었습니까? 나의 लेकिन 것입니까? ड्रामा 당신의 में ऐसा 것입니까? पता नहीं कहाँ से कोई 드라마에서 그 इधर उधर करके 계정은 우리가 여기저기를 उसको 가게 क्या कहते हैं 만듭니다. 우리는 그걸 इसको 뭐라고 कहा 부릅니까? जाता 그것은 청산되지 않은 가르마, उसी के 과거로부터 काम 그것이 के 오고 드라마가 जो उनको 그리고 ड्रामा 그것을 समझाने वाला 데려와서 그것을 청산하게 만들었다고 तो 말합니다. कुछ तो हुआ थैंक्स हुआ या कुछ हुआ 그것은 청산되었지만 내가 그것에 대해서 감사합니까? 아니면 슬픕니까? 특히 इसीलिए 질병은 बीमा ऐसा है 모든 이들의 단골 बीमारी भी सबके 손님입니다. मेहमान है कोई इधर नहीं जिसकी बीमारी नहीं 여기에는 그 आती 누구도 लेकिन 질병을 겪지 बीमारी 않는 को 사람이 मेहमान 없습니다. समझ 여러분들이 के 질병이 그냥 그 उनका 게스트라고 सम्मान 생각하고 करो तो 여러분들이 ठीक 그것에 रहेगा 대해서 존중을 표한다면 अगले 거기서 जन्म में 자유로워질 겁니다. क्या 그것에 대해서 करेंगे 질리지 नहीं सकते 마십시오. कितना दिन रखेंगे बाबा 내가 더 बचा 이상 दो 움직여 बाबा 나갈 수 बचा दो 없다. 그런 생각을 क्या 하지 마십시오. करेंगे मेरे 바바가 तो होता नहीं 나를 क्या करूं परेशान है 데려가고, 근데 मैं 나는 परेशान क्यों 피곤하고, होंगी 내가 뭔가를 할 수 घर में 없다. परिवार को भी परेशान कर तो तंग जो होंगी ना 그것에 대해서 उस तंग 스트레스를 से 받게 되면 가족들이 चिड़चिड़े 더에게 나쁜 चिड़चिड़े 영향을 होने करके 줍니다. हम 그건 तंग 화가 난 होंगे तो 상태이기 तंग 때문에 तंग होंगी थकेंगी 그거에 फिर 대해서 짜증을 내고 तब 실증을 पानी दे 냅니다. देती क्या ऐसा अरे वो क्या ऐसा क्या 그러면서 करना 물을 달라, इ것저것 달라고 요구를 하죠. तो मैं कहती एक तो बीमारी आई दूसरा क्या ऐसा किया 질병이 있고, 그 उसने 다음에는 एनर्जी गवाई दूसरा जो काम 그런 करना है 것으로 인해서 여러분들의 क्या 에너지가 करूं तुमसे कटवाऊं 낭비됩니다. कब मरो तो मेरी भी जान 그것에 छोड़ो 대해서 속상해하는 사람들은 फिर दो बार 당신이 कहती सेवा करके 언제 आती 죽든지 간에 महाराज 그러면 나는 거기서 ऐसी 자유로워질 거다. बीमारी 그렇게 होगी 얘기를 फिर बेटा 합니다. 10 हो जाएंगे आगे चाहे बेटा हो कि बहू हो 그리고 कि 또 बहन हो 사람들은 내가 머리가 아파서 내가 아프다. लेकिन 난 쉬어야 मेरा 되겠다. बेटा 그런 말들을 ऐसा 합니다. 바바가 जिंदगी 말씀하시기를 जिंदाबाद 여러분들이 살아있는 만큼 बाबा 바바라고 얘기할 कहते 것이라고 बात करते 하셨습니다. बीमारी 여러분들의 को 소득을 축적하십시오. 질병 अगले जन्म 때문에 बेटा तो बाबा 속상해하지 जाएंगे 마십시오. इंडोनेशिया जाएंगे तो 오늘 वहां 멀리에서 जाके 바바가 पति बचाना क्या 말씀하셨죠? करना तो जितने 너희들이 माता 지식을 पिता है 받았다. जितने 그런 भी 날들과 वो 달들이 합류 시대에 जितनी 우리를 कमाइए 고귀하게 만들 거라고 얘기하셨죠. अथक 여러분들이 할 수 परिश्रम 있는 만큼 करके 얻으십시오. 축적하십시오. 피곤해하거나 इसीलिए 질려하지 बीमारी को 마십시오. समझो ये 이 मेरे 질병을 मेहमान 아주 है 좋은 손님이라고 मुझे 여기십시오. इनकी खातिरी करनी 그리고 है 그것을 잘 तो उनको जिताऊं 돌보십시오. बाबा 그것을 보고 나가라고 वहां 하지 से मेहमान जाने 마십시오. मैं तो तंग नहीं 떠나라. उनकी ऐसी मेहमानी 그런 है 손님이 떠나고 कि 나면 나는 उनके वक्त जाके 피곤해집니다. छुट्टी चले जाएंगे वो 그것들은 जाएंगे 자동적으로 떠날 ये जरूरी है 겁니다. 여러분들이 그거를 사랑하고 돌보면요. जिसको ये 이건 कहा जाता है 중요합니다. कि किसी के भी 행복만큼 पास 좋은 आलस्य 자양분은 वक्त ये भी 없습니다. कहा 만약에 जाता है 여러분들이 बीमारी 행복하게 अफसोस 머무르면 그것이 बन 자양분이 जाए 되어서 हाँ? 질병이 여러분들 짜증나게 하지 않을 कोई 겁니다. बात नहीं अगर मेहमान रहता भी है
그 손님이 계속해서 머무르면 괜찮습니다. 그걸 청산하십시오. बिना चुप चुप किए तो वो जाएगा नहीं समझो ना कर्ज है ना आप उनका कर्जदार है 여러분들이 어떤 वो 것도 अपना 소유하지 कर्ज चुकता 않으면 रहिए अपने 그들이 पैसे 아무것도 को 지불하지 않고 떠날 उनका कर्ज 겁니다. जब तक चुकू नहीं है तो आप जाएंगे भी नहीं तो उनको कर्जदार समझो और जो 그 भी कर्ज जितना 그것들을 देंगे वो उतना ये सर का बोझा है जो 대출금이라고 कहे कि हम 생각하고 कैसे 그것이 청산된 सुधर जी 만큼 भाई योग न 여러분들은 बनत 가벼워질 कबीर 겁니다. विनाश होता क्या यही तो विक्रम के हिसाब है बीमारियां 그런 सीखने 나쁜 लायक है 행동들의 क्या 계자들이 ये 있습니다. कर्मों का बोझा 이런 है 질병들은 वो चुकने 무엇입니까? लायक है चाहे आपको बोलता है कि 그것들은 चुप चुप करो 청산이 मैं 될 पूछती हूँ चुप चुप 겁니다. करो मैं पूछती हूँ 그것들의 कोई 행복을 ऐसा नहीं 가지고 है 그것들을 क्या जिनको 청산하십시오. कोई टांग दर्द कोई सिर दर्द कोई पेट दर्द ना 다리가 हो 아프거나 머리가 아프거나 위장이 아프지 सबको 않은 कुछ 사람은 होगा 여기 아무도 없습니다. थोड़ा बहुत तो हर एक को होता 이런저러한 है 질병이 ऐसा कोई 있습니다. है मुझे 누구나 हैं? 이런저런 질병이 सब ठीक है 있죠. कोई को बीपी 나 होगा तो 아무것도 कोई 아프지 않다라는 बीपी 사람이 वाले को है 있습니까? 그리고 थोड़ा ऐसा 혈압이라던가 뭐 그런 것들 इसीलिए 문제 있는 कौन 사람들이 कहा कि सर 있죠. को ये भी नहीं है 내 삶 मैं तो 동안 भैया नहीं रखते मैं तो कभी उम्र 나는 भर 한 번도 बीमारी 아프지 नहीं पड़ा 않았다. 우리는 क런 종류의 फिर वो 노치감은 आज की 없습니다. आदत दूसरे दिन को बुखार हो जाता है 그러한 도치감을 가진 जो 사람은 그 विश्वास 다음 कर 날은 रहा है 아프게 될 उसका 겁니다. सामान कोई नहीं मिलता 저는 그걸 아주 많이 봤습니다. अपना 이러한 교만을 ख्याल 가지지 करेगा कल 마십시오. वो अपना 오늘 ख्याल रखेगा 여러분들이 그런 교만을 सोचेगा 가지고 내일은 फलाना मुझे 또 मिल 그런 गया फलानी 교만들이 올 फला मुझे मिल 겁니다. गया 이제 그런 것들에게 보여주십시오. लेकिन हाँ ये नशा है कि अरे 나는 जब 그런 लत लग तो है तो 것들에도 करना 불구하고 चाहिए 괜찮다. ऐसे 그게 हमें 우리의 लगता है 도치감입니다. 마음이 तो मन 건강하면 ठीक 몸도 रहता है 건강하게 इसलिए 되어 संतोष है 있습니다. 몸의 कष्ट की 웰빙은 बीमारी से 우리의 न 정신적인 डरना 건강에 달려 있습니다. 마음을 아프게 하지 इसीलिए 마십시오. 뭐 육체적인 बीमारी को 질병 बीमारी 때문에요. नहीं कहते 그래서 우리가 परंतु 질병을 संतोष 질병이라고 부르는 मेहमान 겁니다. ये 그렇지만 그 इसीलिए 질병이라고 부른 एक 대신에 손님이라고 यमुना 부르십시오. जी इस जन्म का 이것은 지난 कर्जदार 과거 कौन है 생의 잔고입니다. इसलिए पापा ने 그래서 कहा 바바가 कोई हॉस्पिटल में भी 말씀하셨죠. जाता 누군가가 तो 그 उसको 병원에 हॉस्पिटल 가면 मत कहो 그걸 परंतु 병원이라고 होली 부르지 말고 हॉस्पिटल 홀리 그 신성한 병원이다라고 부르라고 하셨습니다. Om Shanti. 옴 Welcome. 샨티 아비약티 파리바레 오신 것을 환영합니다. 오늘은 29번째 스텝입니다. 불멸의 이야기, 마도바는 천국의 모델, 변화의 땅을 경험하기라는 주제로 얘기하겠습니다. 그리고 오늘은 토요일이기 때문에 우리의 여정을 끝낸 후에 브라더 에릭과 치챗을 가질 예정입니다. 옴샨티 모이니 디디에게서 말씀을 듣겠습니다.
Om Shanti. 옴 샨티. Yes, some things are same, some are different. 네. Flowers are same, Baba's 어떤 picture. 사람들은 또 같고 또 어떤 사람들은 서로 다른 것처럼 제가 오늘 피스 빌리지에 있어서 조금 여러분들이 보시는 그 촬영 세팅이 조금 다릅니다. I know as soon as 여러분들 여기 오시길 원하시죠? so want to thank Peaceful Nivasis. 피스 빌리지에 계신 니와시 분들이 이렇게 저희를 받아주셔서 감사드리고요. 여기 가족들이 함께하고 있습니다. 며칠간의 침묵을 하고 피스 빌리지를 활용할 예정입니다. 그리고 많은 사랑과 그리고 축복을 피스 빌리지 거주자들에게 보냅니다. 여러분들 중에 몇몇이나 마두반에 가셨나요? 한번 손을 들어 보시겠어요? I should ask other way around. How many hadn't been to Madhuban? Very few, right? 예, 반대로 물어야 되겠네요. 마두반에 가보지 않은 분들 손 들어 보시겠습니까? Yeah, Madhuban 네, is Madhuban. 마두반은 I 마두반이죠. met Brahma Baba in Delhi. 제가 브라마 바바를 델리에서 만났었습니다. 그리고 저는 공부를 하고 있었는데요. During vacation, 바바가 말씀하시기를 너 휴가 동안에 방학 동안에 좀 마두반에 며칠 오면 어떻겠니? to travel to Madhuban, 근데 그 당시에는 마두반에 여행하기 위해서는 기차로 24시간을 타고 갔어야 됩니다. they had local trains and fast trains. 그때는 어떤 14 hours you can be there. 요즘에는 14시간이면 마두반에 도달할 수 있는데요. 아브로드에 도착해서 이제 산까지 갈 수 있지만 그 당시에는 24시간이 걸렸습니다. 그래서 우리 모두가 시바바를 만나야 된다라는 생각을 하면서 기차에서 멀리를 읽곤 했었습니다. 그때는 그런 그룹이 있었기 때문에 그래서 기차 안에서 보고도 올리곤 했었습니다. 기차 안에서 모든 것을 하면서 굉장히 즐겼죠. 브라민들은 모든 것을 피크닉처럼 또 어드벤처처럼 모험처럼 그렇게 즐깁니다. 근데 제가 마두반에 갔을 때 정말 우리가 요즘에 보는 마두반과는 너무나 달랐습니다. 판다바바는 정말 작은 장소였고 아주 오래된 상태였습니다. 계속해서 그렇게 좀 보수를 하기는 하고 확장을 하긴 했지만 거기 그 델리와 봄베이와 같은 도시에 있던 그런 데서 살았던 사람들이 거기 갔을 때는 뜨거운 물도 좀 없고 그 샤워를 할 때 뜨거운 물이 없어서 좀 그런 어려움도 겪고 그랬었습니다. 우리가 한 방에 6명에서 8명 정도가 같이 잠을 잤었습니다. 저는 그 8개 침구가 있는 그런 그 메인 룸에서 이렇게 머물 수가 있었습니다. 그게 바바스룸 뒤쪽에 보면은 그런 작은 홀이 있는데 그런데 몇몇 다디들이 거기에 머물고는 했었는데요. 저는 바바스룸 뒤쪽에 있는 그 장소에 머물고는 했었습니다. 어떠한 그런 물리적인 시설이 좀 부족하거나 어려움이 있어도 파동은 이건 정말 나의 고향이다라고 느끼게 만들었습니다. 내가 여기에 왜 있고 내가 여기서 뭘 하는가 그런 생각이 들지 않았죠. 그리고 우리가 요리를 하기 위해서 아주 큰 불을 지펴가지고 짜파티를 만들고 음식을 했었습니다. 근데 그게 정말로 즐거웠습니다. 그리고 항상 바바에게서 정말 많은 사랑을 느꼈었죠. 왜냐하면은 그게 아주 많은 숫자가 아니었기 때문에 우리가 굉장히 많은 시간을 바바와 함께 보냈습니다. 그래서 우리가 천국이란 단어를 쓰지만 그 정말 중요한 그
그곳의 어떤 에너지 중에 하나는 정말 많은 사랑과 돌봄이 있었다는 것이었습니다. 여러분들이 누군가를 보던지 간에 도와주려고 했었습니다. 그래서 마치 집과 같았죠. Of course, later on we do realize that there is 우리는 no 물론 war, there is no 나중에 conflict, 슬픔이 없고 충돌이 없는 그런 곳이라는 걸 알게 beautiful 됐죠. feelings. And 정말 because 그런 of that, we 아름다운 started 느낌들이 calling it paradise. 있었습니다. But 그래서 of 그런 course, 것들 when 때문에 we 우리가 enter 천국이라고 into 부르기 Madubai, 시작했는데요. we will say, oh, it's really like 그렇지만 마두반에 언제나 그 처음 방문한 사람들은 천국과 같다고 얘기했지만 저는 내 고향에 온 느낌이었습니다. 여기가 다 내 가족이고 내 집이다. 그래서 모든 것을 나누고자 했었죠. 그리고 바바는 이렇게 걸어 다니시면서 언제나 드리시를 주셨는데 그게 마치 이제 라이트와 마이트, 힘과 빛을 주는 그런 것이었습니다. 그리고 거기서는 모든 시간표가 아주 정확하게 지켜졌었어요. 바바는 아주 규칙적인 걸 좋아했습니다. 모든 것이 아주 기본적이고 심플했지만 모든 것이 굉장히 깨끗했습니다. 그리고 그때 봉사자들이 이제 모든 것을 다 했죠. 설거지를 하고 또 요리를 하고 이제 근데 우리 모두가 그걸 스스로 했어야 됐습니다. 그런데 우리 지각이 여기저기 끌려다니지 않았기 때문에 이런저런 편의시설이 많지 않았기 때문에 우리 지각이 끌려다니지 않았습니다. 그래서 그런 오랜 시절, 저의 또 바바의 자녀로서 어린 시절에는 그때 그것이 너무나 좋았습니다. 그건 정말 마을과 같았고 그런 큰 도시 같지가 않았습니다. 그리고 지금까지도 마운트 아부에 그러한 폭력 같은 것은 없습니다. 여러분들 보시면 대도시에는 정말 많은 문제가 있지 않습니까? 그래서 우리는 바바가 이 장소를 우리를 위해서 선택했다라는 걸 깨달았죠. 그래서 마두반이 우리의 고향이죠. 그래서 아직 마두반에 가보지 않은 분들은 신으로부터 초대를 받을 겁니다. 네, 옴 샨티. Om Shanti. So now 옴 샨티. we'll start our journey. 이제 저희 두 천사를 초대해서 우리의 여정을 계속하도록 하겠습니다. Step number 29. 29번째 스텝입니다. 변화의 땅을 경험하기. I have come to understand 나는 that 마두반이 나의 영적인 고향임을 깨달았습니다. 이 물질 세계 안에서 존재하는 나의 고향이었습니다. 나의 아버지의 자비로운 그러한 동반을 통해서 여기에 아버지를 만나러 전 세계에서 오는 그런 장소였습니다. 장소의 분위기는 굉장히 순수하고 강력했습니다. 제가 거기에 들어가자마자 저는 그러한 터칭을 받았습니다. 내가 아버지와 만남을 하기 위해서 코트야드로 걸어갔을 때 아버지는 의자에 앉아 있었고 많은 학생들이 그 주변에 둘러싸고 있었습니다. 그는 미소를 지으면서 각 학생들에게 톨리를 나눠주고 있었습니다.
그는 나를 보고는 자녀야 와라 라고 부르셨습니다. 저는 그 앞에 가서 그의 눈을 바라보았습니다. 나는 사랑의 힘이 내 가슴을 채우는 것을 느꼈습니다. 그는 미소를 지으며 톨리를 주었습니다. 자녀야 와라. 우리는 또 다른 장소로 걸어갔습니다. 거기에는 아주 작은 그 노란빛의 하트가 있었습니다. 우리는 그 문 앞에 가서 그 오두막이 있었습니다. 그 오두막으로 들어가서 그 안에 앉았습니다. 마도바는 변화의 땅이다. 이곳은 축복의 땅이다. that transforms the atmosphere. 이것이 분위기를 변화시키는 주요한 힘이다. Of the company of the truth. 진리의 동반이 경험되는 곳이다. With every soul. 모든 영혼들과 연결이 되고 그럴 때에는 유익과 사랑, 협조, 이기심 없음, 고귀한 생각, 순수한 느낌의 태도를 가지게 된다. 마두반에 온다는 것은 전 세계로부터 멀어진다는 의미이다. 그것은 마치 너희들이 더욱 황금 시대보다 더욱 고귀한 그러한 곳에 도달하는 것과 같다. 마도바는 축복의 땅이다. 강력한 땅이다. 고귀한 동반이 있는 그러한 땅이다. 그리고 쉬운 변화를 할 수 있는 나라이다. 너희들에게 모든 성취를 경험할 수 있게 해주는 그러한 곳이다. 모든 이들이 무한한 가능성을 경험하고 그러한 모든 보물을 받게 된다. 진리의 태양이 진리의 태양이 마두반에서는 결코 지는 법이 없다. 그 진리의 태양은 모든 이들에게 동등한 지식과 사랑과 부양을 받을 수 있게 해준다. 마두반은 거울의 집이다. 그 누구도 여기서 환상을 경험하지는 않는다. 진리의 빛이 모든 이들을 부양하고 그런 충돌이나 갈등, 어려움으로부터 자유롭게 해준다. 여기서는 그 누구도 애를 쓰지 않는다. 모든 이들이 아버지 집에서 안락하게 지낸다. 모든 이들이 영적인 그런 그 새로운 에너지를 받는다. 마두바는 두 개의 그런 그 경계선이 있는데 첫 번째는 자기 자신의 인식에 머무르는 것이고 두 번째는 슈리마트의 경계선 안에 머무는 것이다. 모든 이들이 마두반으로부터 특별한 선물을 받는다. 그것은 모든 경험의 씨앗이다. 이 선물은 너희들이 어디를 가든지 너희를 안전하게 만든다. 나는
아주 큰 to him outside of Madhuban 차이가 있다는 것을 느꼈는데 마두반 밖에서 아버지 말씀을 듣는 것과 마두반 안에서 아버지 말씀을 듣는 것의 차이를 느꼈다. 나는 여기에 그와 가까이 있고 그가 나에게 무엇을 가르치고 있는지 참된 현실을 깨달을 수 있게 되었다. 모든 것이 마두반에서는 고귀하다. 내가 생각을 가지게 되면 그것이 즉각적으로 드러난다. 내가 누군가를 생각하면 그가 내 앞에 나타난다. 나는 마치 그러한 변화가 이미 시작된 것처럼 느낀다. 나는 내가 여기서 받은 선물을 경험한다. Welcome, Sister Mira. So nice to have you 네, back. 시스터 미라. 오늘 저녁에 또 만나게 돼서 반갑습니다. Sisters and Sister Mohini and everybody. 시스터 모히니, 여러분 모두, 가족 여러분 반갑습니다. 우리 모두가 That we come back with many gifts. 우리가 마두반에 갔다가 정말 많은 선물을 받아오고 우리가 그것을 그 이후로 그 선물을 푸는 시간이 한참 걸리는데요. 오늘 저녁에 그 마두반에서 받았던 선물에 대해서 나눠주시겠습니까? As you said, there are so many 방금 말씀해 주신 것처럼 우리가 우리의 그 가방이 언제나 그 무게가 그 초가 한도되는 것 같은데요. 제 생각에는 두 가지 종류의 선물을 받는 것 같습니다. 첫 번째는 명상의 경험인 것 같습니다. 마두반에서 경험하는 명상이요. 그것이 타파샤의 땅이고 신이 그 세상을 정화시키기 위한 그 에너지가 마두반에서 오기 때문에 마두반에서 에너지가 훨씬 더 강력하기 때문에 제가 명상을 경험해서 가장 강력했던 경험 중 하나가 마두반에서 했던 겁니다. 우리가 다 같이 함께 집단적으로 명상을 할 때 그러한 특별한 경험들을 하게 되죠. 완전히 초월하고 또 다른 그런 차원의 그 의식을 잃게 되는 그런 경험들을 마두반에서 선물로 가져오는 것 같습니다. 그리고 두 번째 선물은 저에게 축복인 것 같습니다. 마두반에서 받은 축복이요. 우리는 언제나 그 마두반에서 그 만나면 축복을 나누지 않습니까? 다른 장소에도 축복을 받지만 제가 마두반에서 받은 축복은 특히 더 의미 있고 강력하게 다가오는 것 같습니다. 어떠한 그 자아 존중의 포인트 그리고 몇몇 그런 문장들이 제 마음을 아주 깊이 터칭을 해서 그게 나에게 다가오는 것 같습니다. 차트락새나 나방이 불꽃에 뛰어드는 것 그리고 그 사랑의 책임과 같은 그런 표현들이 제가 당신은 사랑의 책임을 다합니다라는 그런 그것보다 좀 더 길겠지만 그런 축복을 받았는데 그게 저에게는 정말 충분했습니다. 그것이 저에게 굉장히 깊이 들어왔는데요. 그래서 내가 어떻게 무엇을 내가 뭘 해야 되고 내가 어떻게 그걸 해야 하는가 이런 생각들을 하게 된 것 같습니다. 그런 축복을 통해서 그 1년 동안 내가 어떤 종류의 봉사를 해야 되는지를 생각하게 만드는 것 같습니다. 그 다른 것들보다 그 두 가지가 그랬던 것 같습니다. 네, 타파샤와
우리 가슴 속에 뭔가를 그렇게 가져오는 것, 그 마두반에서 한 경험과 그리고 축복, 그리고 무엇보다 또 톨리를 뺄 수는 없는 것 같습니다. 타파샤 블레싱, 그리고 톨리도 들어가야 될 것 같습니다. 그리고 마두반에서 받아오는 선물도 그런 것 같습니다. 숄이나 그런 것들도 그런 것 같습니다. 너무 많은 걸 받아오죠. 네, 나눠주셔서 감사하고 내일 저녁에 다시 만나도록 하겠습니다. 네, 나눌 기회를 주셔서 감사합니다. 옴샨티. 네, 아주 중요한 것들, 우리가 마두반에서 받는 것들에 대해서 하이라이트를 해주셔서 감사합니다. 그런 마두반에서의 요가 경험, 그리고 우리가 받았던 그런 블레싱들이 몇 달 정도는 적어도 그렇게 지속되지 않습니까? 그래서 우리 모두에게 이제 과제를 보도록 하겠습니다. 그 신의 새벽 암리벨라의 우리가 실천할 내용입니다. 진리의 동반 속에서 나는 변화되었습니다. 나의 가슴이 치유됩니다. And as we travel through the day, talking about blessings, 우리가 하루 중에 여행을 하면서 트래픽 컨트롤 할 때 나는 축복의 땅을 기억합니다. 그리고 모두에게 축복을 줍니다. 그리고 저녁에 차트를 쓸 때 마두바는 변화의 땅이다. 우리는 많은 선물을 가지고 돌아온다. 그래서 여러분들이 버추얼로, 그러니까 온라인상으로 혹은 실제로 마두반에 방문한 이후로 여러분들이 경험한 것이 어떤 그 큰 변화를 가져왔는가. 그래서 여러분들이 그 8개 단어로 쓰고 그 주변을 그림을 그리면서 여러분들의 느낌을 표현하면 되겠습니다. Om Shanti. Thank you 옴 very much. 샨티. 감사합니다. 네, 이제 우리의 아비약트 여정을 시작하겠습니다. 아비약트 파리발 취챗. 네, 가슴을 나누고 가슴에 터칭을 주는 그런 대화 시간입니다. 옴 샨티. 여러분 모두 모이니 디디 마두반과 피스빌리지에 있는 건 너무나 좋은 것 같습니다. 우리가 프로그램을 이렇게 보면서 마두반을 느끼는 것뿐만 아니라 피스빌리지를 경험하는 것도 정말 좋은 것 같습니다. 우리가 지금 여정의 끝에 도달하고 있는 것 같은데요. 우리가 한 달 전체를 이러한 특별한 여정을 떠나는 것이 굉장히 좋은 느낌인 것 같습니다. 그리고 이 여정 끝에 모이니 디디가 피스빌리지에 있는 것이 참 아름답다고 느껴지는데요.
제가 다디지가 나누신 그 포인트로 좀 돌아갔으면 합니다. 우리가 어떻게 하면 질병을 고객으로서, 손님으로서 환영할 수 있을까요? 우리가 그걸 어떻게 매니지를 좀 할 수 있을까요? 그런 위가 아프거나 이런 아픔이 있을 때 우리가 그런 손님을, 고객을 어떻게 환영하는가? 그리고 저의 그 어떤 목록에서 어떤 손님이 가장 이렇게 단골 손님인가를 보게 되는데요. 모이니디리가 우리에게 어떻게 하면 그 질병이 그런 손님이 되어서 그 오신 것을 환영합니다. 여기 뒷길로 이제 나가시면 됩니다라고 얘기할 수 있을까요? If we remember that 만약에 우리가 is some karmic accounts. 그런 카르마 잔고가 있고 그걸 청산하기 위해서 우리는 기억이 필요하다는 걸 압니다. 그렇죠? 마치 지금처럼 제가 그 지금 목에 지금 저는 손님이 있습니다. 어떤 일이 일어나든지 간에 나의 주인은 기억으로 가야 합니다. 왜냐하면 기억을 통해서 나는 그걸 청산하기 때문이죠. 그렇지만 다디가 말씀하신 방식은 When I do say that Brahma Baba, 브라마바바가 I don't know it was with the age or whatever. 그게 나이 때문에 뭔지 몰랐지만 브라마바바는 기침을 정말 많이 하셨습니다. 그러면 바바가 이렇게 얘기하셨죠. 기침이 나의 친구다. And same is Daddy Janki. She 그래서 괜찮다라고 얘기하셨죠. 다디장키도 마찬가지입니다. like she said, 몸이 아플 때마다 다디는 repairing the body. 바바가 이 몸을 수리하고 있기 때문에 내가 봉사를 더 많이 해야 되겠다라고 얘기하시곤 하셨죠. 그리고 때때로는 이 물질이 정화되고 있기 때문에 사토프라다니로 되고 있구나 이런 식으로 얘기하셨습니다. 그래서 몸이 괜찮지 않을 때마다 다디는 그러한 축복을 주셨습니다. What I find that if I'm 그렇지만 제가 알게 된 것은 내가 기억 속에 있고 나의 영적인 여정을 유지하고 좋은 노력을 할 때 becoming worthy of serving more, right? 영혼이 더 많은 봉사를 할 수 있는 그런 상태가 된다고 느낍니다. 그래서 몸이 어떠한 상태가 되든지 간에 바바가 그 영혼을 쓸 수 있게 되는 거죠. 사실은 바바가 뭔가는 관련이 없습니다. 그 영혼의 단계를 가지고 바바는 봉사를 하시는 것이죠. 그래서 한 번은 굉장히 어려웠던 그런 도전적인 상황이 있었습니다. 그때는 정말 바바만 기억하고 바바와 함께 있었습니다. 그래서 제가 지금 깨달은 것은 어떤 것이 축적되었던지 간에 몸이 어떻든지 간에 영혼을 쓸 수 있게 된다라고 느꼈습니다. See, many times if nature 우리가 여러 번 if it does 그 not block 그런 걸 보게 되는데 몸도 자연의 일부죠. physically do. 이렇게 어떤 방식으로 우리가 뭔가 신체적인 어떤 활동을 하는 걸 방해하죠. 이런 질병들이 우리가 여행을 할 수 없게 되고 뭐 그런 일들이 일어나죠. You taking, it doesn't permit. So 그리고 it's an indication 여러분들이 어떤 치료를 받던지 간에 그런 것들이 이제 어떠한 활동들을 못하게 하는 경우가 있습니다. 그럴 때는 바로 영혼의 파워를 늘리고 요가 파워를 늘리고 마음의 파워를 늘리는 겁니다. 우리가 무슨 일이 일어나든지 간에 똑같은 그 루틴을 유지하는 것이죠. timetable, change your routine. 그래서 몸이 끊임없이 당신의 그 하루의 일정을 바꿔라라고 말을 하지만 우리는 계속해서 그걸 유지합니다. To that extent, physically, but now it is spiritual. 그래서 So inner capacities. 그런 내적인 역량이 내가 기억 속에서 그것들을 청산하면 내적인 역량이 늘어납니다. 그래서 우리가 새로운 그 언어가 생겼습니다. 나는 오늘 내 몸에 많은 손님들이 있다. 이런 표현을 할 수 있을 것 같네요. 네, 물론 우리가
그게 카르마 잔고라고도 생각하기도 합니다. 그렇지만 그게 언제나 카르마 잔고입니까? 왜냐하면 브라마바바나 다디를 볼 때 그들의 삶의 끝에 가면 우리가 그것이 청산한다고 봅니까? 왜냐하면 우리는 이미 그 청산에서 자유롭다라고 생각을 하고 싶죠. 그리고 때때로는 이런 질병이나 이런 것들이 카르마 잔고라고도 생각하게 되는데요. 그것과 관련해서 이렇게 죄의식이 좀 연결돼 있는 것 같습니다. 내가 이런 것들을 하지 말았어야 된다. 내가 오늘 이런 경험을 하지 않도록 내가 이런 걸 하지 말았으면 하는데 이런 죄책감이 미묘하게 연결돼 있죠. 그래서 우리가 어떻게 하면 그런 정신적인 상태도 가져야 할까요? 제가 브라마바바와 관련해서 정말 좋았던 것은 브라마바바는 마지막 날까지도 건강했습니다. 바바는 빨리 걸으셨고 그저 기침밖에 없었습니다. 저는 사실 실제로 그 바바를 이렇게 지켜봤는데 언제나 그런 90이 넘는 나이가 될 때까지도 그런 컨디션을 유지하셨습니다. 왜냐하면 바바는 그런 아비약트 단계에 계셨기 때문에요. 우리 모두가 어떤 그 카르마 잔고가 있고 또 다양한 방식으로 청산을 합니다. 어떤 사람들은 그런 자기 자신의 어떤 천성이나 산스카라 때문에 다른 사람들과 어려움을 겪기도 하고 어떤 사람들은 마음이 이렇게 안정되지 못해서 상승하지 못하고 어딘가에 걸린다던가 그런 여러 가지 방식으로 모두가 시험이 있습니다. 우리 모두가 동시대 이후로 이런저런 방식으로 악덕이 있습니다. 애착 때문에, 탐욕 때문에, 그런 것들 때문에 있죠. 그래서 그것에 대해서 전 죄의식을 느끼지 않습니다. 그게 왜냐하면 우리의 삶이었기 때문에요. 우리는 사실 정말 행운이 있습니다. 지금 우리를 보면 우리 각자가 우리 마음을 잘 지키고 있지 않습니까? 우리 몸도 잘 관리를 하고 있고 우리가 달과 로티를 먹을 수 있습니다. 여전히 나는 살 수 있는 좋은 장소에 있고 제 생각에는 우리는 정말 행운이 있습니다. 내가 마지막 그 생을 생각했을 때 마지막 생도 이렇게 좋은데 첫 생이 얼마나 좋겠습니까? 우리 모두가 여기저기 어떤 곳에 있겠죠. 그리고 그런 우리가 지난 생에 그렇게 살아왔기 때문에 우리가 그런 것들을 청산해야 됩니다. 그래서 우리가 지식을 통해서 그러한 청산을 합니다. 그래서 그렇게 할 때는 그 뭔가 투쟁하거나 힘들어하면 어떨 땐 더 많은 카르마를 만듭니다. 그렇지만 우리가 그러한 카르마를 청산할 때 영혼의 단계가 더 올라가죠. 상승을 합니다. 그래서 제가 때때로는 바바한테 질문을 하곤 했었는데요. 내가 지금 하고 있는 것에도 불구하고 몸이 좋지 않을 때 내가 도대체 뭘 했기 때문에 이럽니까? 라고 하지만 그게 그런 것만은 아니다. 그래서 저는 정말 그 바바가 우리를 그렇게 만들고 우리를 사용한다고 느끼는데요. 그건 바로 기억과 요가 때문에 그렇다고 느낍니다. 우리의 그런 믿음과 신뢰 때문에 바바가 영혼을 그렇게 무한한 방식으로 봉사할 수 있도록 쓴다고 느낍니다. 2주 전에 그 멀리에서 바바가 누수에 대해서 얘기를 하셨는데요. 바바가 정말 많은 측면을 얘기하셨습니다. 그리고 사랑과 관련된 측면을 얘기하셨는데요. 한 가지 제가 정말 마음에 들었던 것은 사랑이 우리가 카르마를 청산할 수 있게 해준다라고 말씀하셨습니다. 제 생각에는 어제 그 모이니 디디가 굉장히 좋은 말씀을 하셨는데 우리의 봉사는 그들의 자신에 대한 더 고귀한 그 비전을 갖게 하는 것,
그들의 실수나 약점을 느끼게 하지 않고 그들의 가장 높은 이미지를 경험하게 하는 게 봉사라고 얘기하셨습니다. 우리가 어떻게 하면 그런 다른 이들이 그들의 카르마를 청산할 수 있도록 도울 수가 있을까요? 그게 당신의 그 사람들에 대한 비전이 어떤 사람의 약점이나 산스카라의 그런 차원으로 들어가지 않게 돼야 합니다. 무슨 일이 일어나더라도 나도 역시 그 영혼과 카르마를 청산하고 있죠. 당신이 왜 이 정도의 영향이 없습니까? 이 사람들 왜 이렇게 할 수 없습니까? 이 사람은 왜 이렇게 정확하지 않습니까? 이런 많은 생각이 올 수가 있습니다. 그렇지만 저는 제가 기안에 왔을 때 다디 중에 한 분이 이렇게 얘기하셨습니다. 누구에게도 당신이 가지고 있는 그런 역량이나 탤런트를 남들도 똑같이 가질 것이라고 기대하지 마십시오라고 얘기하셨습니다. 그래서 그 사람들은 나보다 더 잘할 수도 있다. 근데 내가 생각하는 만큼 그렇게 해야 된다고 생각할까? 그렇게 하면 안 되겠다. 왜냐하면 모든 이들이 자기들의 역할에 따라 그걸 하기 때문에요. 그들의 역할에 맞게 그들은 그런 천성을 또 이렇게 성질을 가지게 되지 않습니까? 저는 언제나 조금은 이렇게 천진해지려고 노력을 했습니다. 사람들이 막 영악해져서 많은 것들을 생각하지 않도록요. 그래서 제 생각에는 모든 이들이 그들의 역할에 따라 역할을 하고 있고 그들이 역할에 따라 그러한 성질을 받게 된다라고 느낍니다. 그리고 그런 이해들이 좀 더 매일매일 깊어지고 있다고 느끼는데요. 내가 모든 것을 알려고 할 필요는 없다고 생각합니다. 내가 그리고 모든 이들에 대해서 모든 것에 대해서 알려고 할 필요가 없다고 생각합니다. 어떤 사람들은 모든 것에 대해서 다 알려고 하고 어떤 사람들은 굉장히 그 조사하는 그런 성질의 지각을 갖고 있습니다. 저는 근데 그런 천성은 없습니다. 그런 성질은 없습니다. 그래서 그런 자연이 여러분들에게 그런 역할을 주고 그렇기 때문에 그러한 성질을 가지게 되는 것이죠. 그래서 모든 영혼들이 매 분마다 매 순간마다 자기 자신의 청산을 하고 있습니다. 그래서 사랑을 하는 사람들 그리고 어떤 사람들 애착을 가지고 있는 사람들은 좀 고통을 받기도 하고 또 여러분들이 봉사하는 누군가에 대해서는 여러분들이 어떤 부분에 대해서 관용을 해야 되는 부분도 있고 그런 것들이 모두 청산을 하는 과정입니다. 그래서 우리는 매 순간 청산을 하고 있죠. 그래서 우리의 주인은 다른 이들이 그런 자아 존중을 가질 수 있도록 계속해서 노력을 하는 것, 그런 질적인 관계를 맺을 수 있도록 노력을 해야 합니다. 그리고 우리가 가장 가까이에 있는 사람들과 청산을 하고 있기 때문에 우리가 많은 주의를 가지고 사랑스러운 관계를 맺어야 되겠습니다. 제가 한 번은 기억이 나는데 다디지의 사랑, 다디 장키의 사랑, 그리고 또 모이니 디디가 브라마 바바에게서 직접적인 사랑을 받지 않았습니까? 그래서 사랑이 없으면 어떻게 카르마를 청산할 수 있을까? 저는 다디들에게 그런 사랑을 주었는데 그 사랑이 저의 유한함과 그런 카르마 잔고에서 나를 자유롭게 해줬다고 느낍니다. 그래서 저의 느낌은 정말 그들의 그 비전, 나에 대한 비전, 그리고 그 순수성, 비전의 순수함이 우리 자신이 나에 대해서 가지고 있는 유한한 그 비전을 벗어나게 만들었다고 느낍니다. 그래서 그 모이니 디디도 얼마나 그런 그 사랑이 질적인 사랑을 제공합니까? 줍니까? 어떤 사람들은 자기의 어떤 아주 그런 유한한 자에 갇혀 있는 것을 볼 때가 있는데요. 우리가 어떻게 하면 그런 비전을 유지할 수 있을까요?
그 디디는 어떻게 그 사람들을 모두 그렇게 고귀한 단계를 볼 수가 있습니까? 우리는 모든 이들의 그 완성의 단계가 어느 정도로는 그 정도의 차이가 있다는 걸 압니다. 그래서 순번대로라고 하죠. 그렇지만 제가 느끼는 것은, 제가 기억하고 있었던 것은, 제가 어제도 얘기했지만 우리는 그러한 전통이 있습니다. 우리가 어디서 누구를 만나든지 간에 우리는 드리시티를 나눕니다. 그것이 굉장히 좋았습니다. 우리가 그 드리시티에서 뭘 나눕니까? 사랑을 나눕니다. 여러분들의 좋은 염원을 나누죠. 그 순수한 비전을 나눕니다. 근데 우리가 그런 것들을 좀 하진 않죠. 그냥 몇 초 만에 그냥 나누고 그러는데, 근데 우리가 정말 그러한 드리시티를 나눴을 때 하루 종일 기억하게 됩니다. 아, 정말 사랑스러운 기억이었어. 사랑스러운 드리시티였어. 우리는 그걸 하고 나서 옴샨티라고 얘기를 했습니다. 그래서 그런 것들을 하게 되면 사람들은, 여러분들이 정말 그러한 그 높은 비전을 나누고 바바의 사랑을 나눈다고 알게 됩니다. 근데 요즘에는 우리가 서로를 제대로 바라보지도 않습니다. 그리고 그냥 바로 우리가 해야 될 말들을 그저 나누느라 정신이 없죠. 그래서 그러한 사랑스러운 드리시티를 나누는 것, 그것이 중요한 것 같습니다. 네, 정말 그런 다디들의 그런 드리시티의 순간들을 기억합니다. 바바가 말씀하시기를 너희들이 영혼들에게 미덕과 파워를 줘야 된다라고 얘기하시는데요. 모이니 디디 미덕과 파워를 이렇게 주머니에 넣어놓고 있다가 이제 사람들이 오면 그걸 막 나눠줍니까? 어떻게 하면 그러한 가치와 그런 질적인 것들을 어떻게 나눠줍니까? 아니면 이렇게 생각합니까? 아, 이 사람은 좀 더 인내심을 줘야 된다. 인내심이 없기 때문에 그런 생각들을 하십니까? 우리는 이렇게 사람들을 만나면 저는 정말로 그런 과외의 그런 인내심을 기울여야 될 때가 있습니다. 내가 그렇게 하고 있는 동안이 내가 그 미덕의 화신이 됐을 때 그게 미덕을 기부하는 것과 같습니다. 그게 주면서도 협조를 하는 겁니다. 어떤 사람들은 인내가 있고 인내가 없지만 그저 그러한 그 비전을 유지하면서 그 미덕을 나누는 겁니다. 그 기부하는 것이 되고 만사세바가 되고 그게 미묘한 협조가 되는 것이죠. 그게 우리가 모두가 해야 되는 일이라고 생각합니다. 그래서 그렇게 될 때 바바의 과업이 이루어진다고 느낍니다. 그럴 때 여러분들이 그저 인내심을 가지고 있으면 그 안에서 그런 균형이 잡히는 그런 순간들이 일어나는 것 같습니다. 그래서 그런 것들을 우리는 미덕을 주고 힘을 주는 거라고 얘기합니다. 우리가 다른 사람의 그런 약점을 보고 싶어 하지 않는데도 우리가 그걸 보면서 어떤 대답을 그거에 대해서 반응하지 않고 미덕을 줘야 하는데요. 그렇게 하지 않으면 그 약점을 보면서 내가 이 사람이 이런 약점이 있구나. 내가 요런 미덕을 줘야 되겠다라고 하게 되는 경우도 있는데요. 그럼 어떻게 하면 약점을 보지 않고 그걸 줄 수 있습니까? 바바가 말씀하시기를 우리가 뭔가 과업을 할 때 각자가 어떠한 그런 한계가 있다, 유한함이 있다. 저 사람이 그러한 그 유한함이 있다면 내가 좀 더 무한함을 쓸 수가 있다. 저는 그걸 정말 그 과업이라고 우리가 해야 되는 과업이라고 생각하는데요. 예를 들어서 우리가 또 관계가 있을 때 내가 뭔가에 대해서 굉장히 속상해하거나 그런 일들이 일어날 수가 있는데 내가 해야 되는 것은 그저 미소 지으면서 아주 가볍게 머무르면서 그런 분위기를 좀 만드는 것, 변화시키는 것. 그래서 우리가 그런 좋은 분위기를 만들기 위한, 좋은 관계를 만들기 위한 분위기를 만드는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 저는 그런 것들을 하는 동안 굉장히 좋게 느낍니다. 왜냐하면 내가 그렇게 돼야 되는 상태이기 때문에요. 그래서 어떠한 미덕이 충분하지
그 어떤 미덕이 그 분위기에서 충분하지 않을 때 내가 그저 그 미덕에 머무르는 거죠. 그래서 그거 여러분들 생각과 말과 드리슈티에 담으면 그것이 굉장히 자비로운 행위가 되고 즐길 수 있는 상태가 됩니다. 그래서 지금 피스빌리지에 머물고 계시는데요. 피스빌리지에 계신 모든 분들에게 인사를 좀 전해주십시오. 거기 있는 분들을 모두 기억합니다. 모이니디디가 피스빌리지에 머무는 동안 굉장히 좋은 기억이 될 것 같은데요. 피스빌리지 가족에게 인사를 보냅니다. 우리가 물리적으로 갈 수는 없지만 모이니디디와 함께 피스빌리지를 경험하는 것 같습니다. 모든 여기 있는 분들이 에릭바이 얘기를 듣고 있습니다. 여러분들 모두가 어느 날은 여기 올 수 있게 될 겁니다. 옴샨티, 굿나잇. Om Shanti. Thank you very much. 옴샨티. 디디와 브라더 에릭에게 감사를 드립니다. 자, 이제 바바의 기억 속에 빠져서 드리시티를 나누겠습니다. 그 전에 스케줄을 나누겠습니다. 뉴욕은 내일이 일요일이기 때문에 일요일 스케줄을 안내하고 있습니다. Evening Bhatti, same time 6 p.m. followed by Spotlight Drishti sharing. And then silence meditation, then series will continue and time to dance, right? Angelic dance, angelic joy, Avyakti joy. Thank you. Now let's remember. 감사합니다. 바바를 기억하면서 드리시티를 나누고 드리시티를 받겠습니다. 옴샨티. 한국 가족들은 한 5분 정도만 드리시티를 받으시고 모두 로그아웃을 하시고 멀리 실험을 듣기 위해서 서울줌으로 712로 로그인 하시면 되겠습니다. 옴샨티. मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ चमक उठे हैं सूरज चांद झूम रहे हैं ज़मीन
छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रह पाते, हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए। लगता है हमको तो बाबा, बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा, एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। Om Shanti. And yeah, it's beautiful here, all the flowers and very, very beautiful. So good night and take care. Om Shanti. Om Shanti Aveti Parivar. Om Shanti Didi. We should always follow Baba's footsteps and give happiness to everyone. Om Shanti. Thank you. Good night. I'll always sleep in Baba's lap.